حكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فارغ الملة ما جرت به في أقدار اسمه صلى الله عليه فأرسل إلى مشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادة نزلت في خلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع العبطحي والحبيب العربي يا صلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبطحي والحبيب العربي النبي يا مسلمين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض وصلى عليه الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبطحي والحبيب بالعربي النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يدي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبطحي والحبيب العربي النبي ذاك المليح قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبطحي والحبيب العربي الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبطحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونبض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض من فيهن بترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. الحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كداع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكما على من أعظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا
رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدينا نهج سبيله مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا من نيات فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظهره وعم ببركته وشفية أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دين القومية من أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان لأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima. Terima kasih kami haturkan. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Yani. Wa ila fadilatihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami haturkan. Meningkat ke acara selanjutnya yakni Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya wa ila fadilatihi falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah hadada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Limpahan salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, kebanggaan hati kita, Baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan agar kelak nanti kita pula dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam barisannya dan mendapatkan syafaatnya dan bisa masuk surga bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para sepuh, para habaib, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa disebut nama-nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta kita. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, sepuh kita, Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah berikan keafiatan, Allah mudahkan segala langkah perjuangannya, urusannya dunia dan akhirat. Dan juga para hadirin, hadirat semua yang hadir bersama dalam peringatan haul ini, mudah-mudahan niat kita, hajat kita, doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi panjang umur dalam sehat, dalam afiat, dan terkhususnya untuk keluarga besar sahibul haul ya Haji Muhammad Sahib, Guru Haji Muhammad Arif. Mudah-mudahan keluarga besar senantiasa Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan setiap apa yang beliau-beliau niatkan dengan mengumpulkan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan daripada niatnya.
apa yang dibaca, apa yang dizikirkan, apa yang dikumandangkan daripada salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang dipanjatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan setiap pahalanya kepada almarhum, dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya para almarhum tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kita mengambil bagian di malam hari ini, ikut serta bersama mendoakan, dan ini menjadi satu bukti keistimewaan, kemuliaan orang-orang yang memang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan kebaikannya sehingga apa? Ketika mereka walaupun mungkin sudah kembali kepada Allah, masih ada orang-orang yang sebegitu banyak mau berkumpul, mau mendoakannya. Mudah-mudahan kelak nanti ketika kita pula berpulang ke rahmatullah, ada orang-orang yang mau mendoakan kita. Pertanda baik dari orang-orang soleh, dari apa yang mereka amalkan semasa hidupnya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Mohon maaf hadirin hadirat, kita yang hidup aja belum tentu bisa ngumpulin orang sebegini banyak. Kita yang hidup bikin pengajian aja belum tentu yang hadir sebanyak ini. Tapi ada orang-orang yang sudah pulang ke rahmatullah dengan kemuliaannya, dengan keistimewaannya, dengan pengorbanannya, dengan perjuangannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan bukti mereka walaupun sudah pulang ke rahmatullah, ada orang-orang yang mau mendoakannya, berkumpul orang-orang karenanya, datang ke rumahnya, datang ke tempatnya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda Allah angkat derajat beliau, sahibul haul, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah kita memperingati haul ini mengingatkan kita bahwa kita pun suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan haul yang dibuat memang mengingatkan kita tentang kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berpesan untuk kita sering-sering mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Sampai Nabi bilang perbanyak kita mengingat hadhimil ladzat, sesuatu yang menabrak daripada kelezatan, yang menghancurkan kelezatan. Maknanya al-maut, yaitu kematian. Kita disuruh untuk memperbanyak mengingatnya. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manhum akyasun nas. Ya Rasulullah, siapa mereka? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Siapa mereka ya Rasulullah? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum aktsaru lil mauti dzikra. Mereka aktsaruhum lil mauti dzikra adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang cerdas. Wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan yang paling baik mempersiapkan dirinya untuk kematian. Yang bahaya hadirin hadirat, orang yang terlena dengan hidupnya. Mereka yang tidak mau mengingat kematian, mereka tidak mau mempersiapkan dirinya, sehingga apa? Tumbuh di dalam dirinya panjang angan-angan, tulul amal, seakan hidup selamanya. Habis waktunya hanya membangun dunia, menghiasi dunia, mengejar dunia, namun lupa dengan mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan daripada dunia ini. Inilah hal yang buruk yang menghambat perjalanan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini ada 3 golongan. Yang pertama manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan angan-angan. Ada manusia enggak dikasih angan-angan sama Allah. Ini yang luar biasa hebat. Gak punya angan-angan, gak punya cita-cita. Mereka menjalani kehidupan, memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya yang wajib dipenuhi, dan kebutuhan para pengikutnya. Siapa mereka? Mereka para nabiyin dan para siddiqin. 2. Para nabi dan para siddiqin. Siapa? Para nabi jelas. Mereka yang diberikan derajat nubuah oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan kenabian. Yang kedua siapa? As-siddiqin. As-siddiqin adalah orang-orang yang dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat yang tinggi. Mereka penuh dalam kehidupannya selalu menjadikannya untuk taat beribadah pada Allah, bahkan bisa dikatakan tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an menjadi sifatnya ahli syurga, ulaika alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. 4 kelompok yang menjadi penghuni surga di antara para nabiyin,
Yang kedua para siddiqin. Mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya detik ini ada, detik ini ada. Bahkan sampai nanti hari kiamat pun ada. Sehingga nanti selesai sudah daripada umat Nabi Muhammad SAW, datang hari kiamat dah nggak ada lagi para siddiqin. Cuman terkadang mata kita seringkali tertutup. Kita lebih senang melihat ahli dunia, yang nampak dari dunia, yang indah dari dunia, hiasan dunia, sampai kita sekarang sulit untuk melihat mereka para kekasih-kekasih Allah, mereka para ahli siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bingung kalau ada orang zaman sekarang yang mana mereka menyampaikan kabar, nggak ada wali, nggak ada ahli siddiq, nggak ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, para kekasih Allah. Terus ditanamkan nggak ada namanya keramat, khurafat dan lain sebagainya. Dan pemikiran ini udah menjamur. Banyak orang-orang kita yang sekarang nggak ada keramat, nggak ada khurafat. Thayyib, nggak ada keramat, nggak ada khurafat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan hujjah. Apa hujjah dari Allah Subhanahu wa taala? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan nabi. Mereka bukan nabi. Tidak ada penyebutan nabi, bahkan dalam tafsir tidak disebutkan Ashabul Kahfi nabi. Tapi subhanallah, Allah kasih keistimewaan, kemuliaan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidur selama berapa tahun tidurnya? Bukan sehari, 2 hari, tahunan. Bahkan disebutkan 309 tahun. Walabithuhum fi kahfihim 300 wazdadu tis'a. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 tahun ditambah 9, berarti 309 tahun. Kira-kira ada enggak orang Jati Makmur kayaknya? Tidur 300 tahun ya, 2 hari juga kita bangun puyeng, bangun ngomong sendiri bisa-bisa. Saking apa kagak ada, tapi keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala ini hujah dari Allah Subhanahu wa taala tentang para kekasih-kekasih Allah di atas muka bumi, dan masih banyak. Fa insyaallah dari hadirnya kita di sini ada bersama kita para kekasih-kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang karamat, kita percaya karamat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita tahu, kita sadar di negeri kita banyak para aulia, para solihin keramatnya. Bahkan dahulu para pejuang kita bagaimana ngadepin penjajah cuman pakai bambu runcing. Mohon maaf, kalau bukan keramat nggak mampu. Kalau bukan punya keistimewaan dari Allah nggak mampu, nggak punya kuasa. Oh banyak orang-orang cerita nggak ada keramat, itu khurafat. Mungkin dengan kisah-kisah yang disampaikan, bahkan sampai di media sosial kita kalau ngomong keramat dikit udah anti aja, udah nggak bisa. Kalau saya mohon maaf, bukan nggak mau ngomong tentang keramat, kita jelasin keramat. Kita perlu tahu keramat itu adalah keistimewaan, amrun kharigul adah, perkara yang memang tidak masuk di dalam akal manusia yang Allah berikan kepada siapa dulu. Gak sembarang orang bisa punya keramat. Mereka ahli ma'arif wassalah, mereka orang-orang ahli ma'rifat yang dekat dengan Allah, yang diberikan kesolehan oleh Allah, kebaikan, ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapanpun mereka orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, para kekasih Allah ada. Nggak akan dikosongkan muka bumi dari para kekasih Allah. Gak usah jauh-jauh saya sebutin. Di Jakarta Selatan ada satu guru namanya Guru Ma'mun. Salah satu pewakaf masjid namanya Masjid Al-Munawwar. Saya ngajar kebetulan di majelis Rasulullah di Masjid Al-Munawwar tuh. Ada namanya almarhum Guru Ma'mun. Itu Guru Ma'mun orang soleh Pak. Luar biasa. Ya kalau Sahibul Haul mungkin saya nggak banyak tahu kisahnya. Tapi pasti saya yakin ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi beliau Guru Ma'mun Masya Allah. Punya anak-anak semua disekolahin di luar negeri. Yang sekolah di Mekah, yang sekolah di mana. Belum lama berapa bulan yang lalu putrinya 50 tahun di Mekah. Subhanallah mau meninggal, pulang ke Indonesia dapat sebulan meninggal. Kayak tahu udah mau meninggal di tempatnya di tanah air. Ini Guru Ma'mun modalnya apa? Nyekolahin anaknya ke luar negeri, cuman punya kebun buah. Itu hasil dari buah dari kebun yang dia jual untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Subhanallah, dia lagi kalau bahasa orang Betawi empet. Kenapa? Ada kelalawar makanin buahnya. Kalau bahasa kita bilang kalong. Codot makanin buahnya, dia kesel. Ya Allah, ini codot makanin buah, saya mau jualnya susah. Tahu apa dia lakuin? Ini orang ahli sholah, ahli ma'rifah, orang dekat sama Allah, ahli ibadah. Wah bahkan Masya Allah hubungannya dengan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang dekat, cinta sama Habaib, dekat sama Habaib. Hubungannya baik. Gak ada dulu para kiai, para ulama diadu sama Habaib, gak ada. Kagak ada yang berani dulu, gak ada. Kagak ada yang berani. Oh subhanallah, ini Guru Ma'mun cuman ngomong, dibikinin balai sama dia. Itu buah-buah yang pada jatuh, diambilin, dipungutin, ditaruh di atas balai. Dia cuman ngomong gini, para kelalawar, mohon maaf ya,
Kalian kalau pengen makanin buah, saya siapin buahnya di atas balai nih. Tolong jangan makanin buah saya yang ada di atas pohon. Sebab itu buah saya mau jual buat anak saya sekolah, biaya anak saya sekolah. Apa kata orang-orang yang ada di zamannya bilang? Ini keluarganya yang cerita sama saya. Keluarganya sendiri bilang, itu mulai saat itu gak ada lagi kelelawar yang berani makan di buah. Di atas pohonnya itu gak ada. Semua makannya di atas balai. Kelelawarnya jatuh. Ya mohon maaf, kalau bukan keramat apa namanya? Emang ada yang bisa ngomong sama kalong? Ngomong, kalong jangan makanin buah saya. Ada. Ini keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Oh subhanallah Pak Bu. Allah kasih ini. Ketika orang ramai di media sosial ngomongin tentang keramat. Gak usah jauh-jauh, kemarin orang mau pergi haji dari Libya. Sampai pesawatnya 2 kali gagal. Apa kalau bukan keistimewaan yang Allah berikan buat ini hamba? Karena apa? Ketika kita bicara tentang karomah, kita bukan berbicara tentang fisik orangnya. Bukan orangnya, individunya. Tapi kita sedang berbicara tentang kebesaran Allah. Kuasa Allah, karunia Allah, hadiah dari Allah. Kita juga berharap yang hadir di sini kita semua dapat karomah. Pengen kita dapat karomah, dapat pemberian. Apa satu aja yang paling besar, minta ya Allah. Kita nggak keluar dari sini kecuali dapat karomah, dosa kita semua diampuni sama Allah. Ya mohon maaf, punya modal apa kita? Ibadah apa kita yang bisa menjadikan dosa kita semua diampuni sama Allah? Kalau bukan karomah dari Allah, kebesaran dari Allah, keagungan Allah, anugerah Allah. Makanya kita jangan sampai menafikan. Sehingga apa? Kita nggak percaya lagi udah dengan karomah. Tapi mudah-mudahan insya Allah orang Bekasi percaya sama karomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya nggak apa-apa kalau nggak percaya sama karomah biarin dia. Kalau kita mah percaya biar insya Allah kita pulang bawa karomah semuanya. Apalagi yang paling indah dari karomah kita harapin. Pengen dapetin karomah yang besar. Pengen apa ya Allah? Pengen istiqomah di jalan Allah. Yang sampai disebut istiqomah afdalu min alfi karamah. Yang istiqomah mereka lurus di jalan Allah dalam ketaatan lebih mulia dari 1000 keramat. Bukan cuma 1 keramat yang dipengenin, 1000 keramat yang lebih mulia, yaitu istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cuma jadi kesono kesini nih ngomongnya nih. Lagi ngomongin tentang namanya al-maut, kematian. Gak ada angan-angannya. Para anbiya dan para siddiq. Kenapa gak ada angan-angan? Dicabut sama Allah angan-angan. Sehingga apa? Mereka para nabi, para siddiqin tiap waktu, tiap saat ingat mati. Tiap detik. Ini hanya diberikan pada mereka. Makanya bukan sembarangan para nabi punya derajat tinggi, derajat nubuah. Para siddiqin punya derajat tinggi, mereka diangkat, diistimewakan. Tapi tiap waktu, tiap saat ingat mati. Jujur kalau kita dikasih perasaan seperti itu gak bakal sanggup. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan, ma rafa'tu qadami. Tidaklah aku mengangkatkan kakiku, mungkin sebelum aku menaruhnya di situ ajalku. Tidaklah aku mengangkatkan tangan menyuapkan makanan, mungkin ketika sampai di kerongkongan di situ ajalku. Sampai disebutkan ada satu riwayat Nabi bertayamum, di hadapannya nggak jauh ada air. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah atayammam wa fihil ma. Garib. Ya Rasulullah, kamu bertayamum, dekatmu ada air ya Rasulullah. Apa dijawab oleh Rasulullah? Mungkin ajalku tidak sampai ke air. Coba kalau kita ini dikasih sama Allah, perasaan tiap waktu, tiap saat ingat mati. Bagaimana tuh? Mau ngapa-ngapain ingat mati, mau gini ingat mati. Akhirnya apa? Sampai dikatakan oleh ulama, kalau ini dikasih ke manusia biasa urusan hidupnya bakal hancur. Mau kerja ingat mati, kira-kira jadi kerja nggak? Sampai Masya Allah dikasih sama Allah yang namanya angan-angan. Biar kita nggak selalu ingat mati nih. Kita nggak selalu ingat mati. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah jadikan dengan Siti Hawa perjumpaannya yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keturunan Nabi Adam. Ketika banyaknya keturunan Nabi Adam, malaikat bilang ya sama Allah, ya amma tas'al ard ya Rabb. Ya Allah, apakah bumi ini akan cukup luasnya buat anak Adam yang begitu banyak? Apa dijawab oleh Allah? Inni ja'ilul mauta. Aku jadikan kematian, kata Allah. Kemudian malaikat tanya lagi, ya Allah, amma yahna'uhumul aish. Apakah mereka akan merasakan kenikmatannya kehidupan? Inni ja'ilahum amala. Maka Allah bilang, aku jadikan untuk mereka angan-angan. Mereka punya cita-cita, punya harapan. Makanya kalau disebut angan-angan, rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, biar kita punya harapan. Ya coba kalau tiap waktu, tiap saat kita ingat mati, berat. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Idza jaa ahlul mayyit ila kubur. Apabila datang keluarga mayit ke dalam pekuburan nih, orang habis nguburin. Kemudian selesai menguburkannya, malaikat itu doain.
Yad'u lahumul malaika insarafu ila buyutikum ansakumullah mautakum. Malaikat bilang, hei kalian yang habis melawat, yang habis nguburin, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Allah lupakan kematian di antara kalian. Makanya mohon maaf saya sampaikan, orang kalau sedih dengan yang namanya kematian, itu sedih karena ditinggalnya. Bukan karena kematiannya. Karena ditinggal orang yang kita cintai. Gak ada orang sedih tiap hari mikirin kematian. Ya Allah, nih ayah saya meninggal. Terus tiap hari mikirin, saya meninggal tiap waktu. Berat banget. Dilupain sama Allah. Dijadiin kita lupa biar kita punya angan-angan. Makanya apa? Yang kedua, kelompok orang-orang soleh, orang-orang abror, mereka yang dikasih sama Allah pendek angan-angannya. Angan-angannya pendek. Artinya apa? Mereka sibukkan dirinya, jalanin hidupnya dengan dunia, memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, orang-orang yang bersama dia. Tapi apa? Mereka nggak lupa dengan kematian. Mereka mempersiapkan diri buat kematian. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka usahakan dalam jalan hidupnya beramal soleh. Mereka tingkatkan amal solehnya, tahu apa yang menjadi bekalnya buat nanti dia pulang ke hadapan Allah. Mereka persiapkan kematiannya. Ahsanuhum istidadan, yang paling baik kata Rasulullah SAW adalah mereka yang punya persiapan dengan kematian. Namun yang buruk yang ketiga. Siapa? Mereka orang yang panjang angan-angannya. Panjang angan-angannya, serasa hidupnya gak bakal mati-mati. Habis waktunya cuman ngurusin dunia. Habis waktunya hiasin dunia. Bahkan apa? Dengan itu mereka cuman menunda amal. Mereka menyibukkan dirinya, menyegerakan dunia, tapi nunda amalnya, nunda ibadah. Kalau ibadah bisa entar, sholat entar, dunia dulu. Berapa banyak orang yang sekarang sibuk, sampai mereka ninggalin sholat, cuman karena urusan dunianya gak seberapa. Sampai mereka ninggalin kewajibannya. Sampai mereka melakukan yang haram, cuman buat urusan dunianya. Ini orang yang termasuk di antara orang yang paling panjang angan-angannya. Mereka sibukkan dirinya mengejar dunia, tiap hari ngurusin dunia, ngejar dunia. Berapa banyak orang tiap hari ngejar dunia, ngurusin dunia, nyari dunia. Belum dapat dunia, udah meninggal dunia. Belum dapetin dunia, udah kembali kepada Allah. Apa yang dibawa? Dari panjang angan-angannya tersebut. Menjadikan dia lupa sama Allah, lupa beribadah. Oh sekarang berapa banyak anak-anak kita yang sekarang ditanemin di dalam apa pemikiran-pemikiran dengan media sosialnya supaya anak-anak kita ngejar dunia. Yang dilihat siapa? Artis, ahli dunia yang sekarang lagi mamerin dunia nih. Ini rumah saya, ini mobil-mobil saya, yang flexing-flexingnya. Sehingga apa? Tumbuh di hati anak-anak kita seakan-akan kesuksesan, keberhasilan hidup itu ketika kita bisa jadi orang kaya seperti mereka. Lupa kesuksesan, keselamatan hidup adalah ketika kita bisa berada di jalan Allah. Bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Oh sekarang berapa banyak ajakan-ajakan yang buruk dari media-media sosial yang luar biasa. Sampai kalau kita bisa lihat sedih. Ya mohon maaf, ulama dihujat, habaib dicaci maki, dihina. Majelis-majelis kagak dibolehin. Pengajian kagak dibolehin. Terus anak kita mau ngambil pelajaran dari mana? Dari ahli dunia yang menampilkan dunia. Sekarang sampai di media sosial orang berbuat zina aja bangga. Sampai mereka menuliskan dirinya udah berapa kali membuat zina. Ini lagi rame sekarang. Bangga. Padahal Nabi SAW udah kasih isyarat, kullu ummati mu'afa. Semua umatku diampunin dosanya, kesalahannya. Enggak dipermalukan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad gak dipermalukan. Kalau umat dahulu, siapa yang ngelakuin dosa, ditulis di depan pintu rumahnya. Fulan bin Fulan semalam ngelakuin dosa. Tapi umat Nabi Muhammad gak dikasih sama Allah. Ditutupin sama Allah. Kecuali siapa? Al-Mujahirin. Mereka yang sengaja nampakin. Oh saya semalam ngelakuin ini. Oh saya pernah berbuat ini. Oh saya pernah ngelakuin ini. Dan seakan-akan itu lumrah. Seakan-akan itu wajar mereka jadikan. Sehingga tertanam di pemikiran anak-anak kita bahwa kehidupan kebebasan yang mereka sekarang lakukan ini hal yang wajar buat mereka. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Yang bukan sepantasnya menjadi panutan buat anak kita, buat keluarga kita. Oh toyib, orang tua ngawasin Ustadz di dalam perhatiannya sama media sosial. Iya, ngawasin kalau ada orang tuanya, kalau lagi nggak ada. Kalau mereka lagi nggak ada. Dan berapa banyak yang di media sosial ditayangin, mohon maaf, jangankan buat anak kecil, buat orang tua aja nggak pantas dilihat. Buat orang tua nggak pantas dilihat, anak-anak kita punya. Dengan handphonenya. Kalau orang dulu mau bandel keluar, orang sekarang dalam rumah bisa bandel. Orang sekarang bisa maksiat dalam rumah matanya.
Dengan dia apa punya alatnya, handphonenya dan lain sebagainya. Menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ditanamin lagi urusan hanya disibukin. Cuman apa? Mengumpulkan dunia, ngurusin dunia. Targetnya cuma dunia. Lupa bahwa dia bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur hadirin hadirat. Kita punya para ulama, para guru kita. Yang masih ngingetin kita, hadir kita hall. Saya masih ingat dari kecil abah saya kalau ada acara-acara hall tuh dituntun. Ayo ikut hall. Biar kita kenal sama orang soleh. Ikut. Hadir, biar mudah-mudahan nanti kamu jadi anak yang soleh. Kita berharap, kita juga berharap nih ngajak anak kita hadir majelis yang mulia seperti ini. Biar insya Allah anak-anak kita jadi anak soleh. Tapi mohon maaf, banyakkan orang tua ngajak anaknya nggak mau tempat kayak begini. Coba kalau ke mall, ayo gasken, ya berangkat. Tapi kalau ayo mau kemana? Hall, ya hall mbak, udah bawa berkatnya aja pulang. Begitu anaknya. Bukannya anaknya ngikut, ngaji, biar kenal sama ulama. Kenal sama orang-orang soleh, biar cinta sama orang-orang soleh, cinta sama kebaikan. Sehingga insya Allah kita nggak khawatir lagi. Makanya kenapa orang-orang terdahulu kepengen punya anak-anak yang soleh. Karena pengen penerus di muka bumi ini, penerus-penerus orang-orang yang baik. Makanya mudah-mudahan keluarga besar almarhum Sahibul Haul, Kiai Haji Muhammad Sahib, Guru Haji Muhammad Arif. Allah jadikan keturunannya keturunan yang soleh-solehah. Khair khalaf li khairis salaf. Mereka penerus-penerus yang meneruskan perjuangan para orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir saya ingin sampaikan, yuk kita jadi manusia tapi jangan rugi cuma jadi manusia doang. Allah yang sebutin wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa Allah sampai bersumpah. Kalau Allah udah bersumpah itu berarti hal yang paling mulia, hal yang paling agung. Innal insana lafi khusrin. Allah pukul rata dulu manusia dalam kerugian. Mau tahu siapa manusia yang rugi? Manusia yang rugi yang setiap waktu, setiap saat cuma mikirin dunia. Rugi. Besok makan apa? Pakaian apa yang belum saya punya? Oh saya belum punya kendaraan. Oh saya belum punya tempat tinggal. Oh uang, emas, perak, harta, benda. Tiap hari cuma ini yang dipikirin. Dikatakan manusianya rugi. Karena sumpah demi Allah harga nyawanya murah di sisi Allah. Allah nggak ciptain dia buat dunia, enggak. Dunia yang diciptain buat dia. Dunia diciptain buat kita, bukan kita buat dunia, enggak. Bukan kita yang disuruh ngejar dunia. Sampai Allah jadikan, ya dunia man khadamaki fastakhdibi. Hei dunia, siapa yang mengejarmu perbudak dia. Berapa banyak orang diperbudak dengan dunianya. Tapi apa? Jadilah kita manusia yang beruntung. Siapa manusia beruntung? Allah sebutin 4. Illal ladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Ayo kita hadir ngaji, sama guru-guru, kuatin iman. Kuatin iman kita, duduk sama para ulama. Alhamdulillah, saya kalau ke Bekasi ini, Masya Allah, majelis makmur. Yang subuhnya majelis, yang pengajian tiap malamnya makmur, banyak. Ya mudah-mudahan Allah panjangin umur-umur para guru-guru kita. Biar kita masih bisa terus duduk, mengaji, belajar, nguatin iman kita. Dan yang kedua, wa'amilus sholihat, dan beramal soleh. Yang ketiga, watawassaw bil haqq, memberikan wasiat kebenaran, wassabar. Yang keempat, memberikan wasiat untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab daripada itu semuanya yang kita bawa nanti sampai ke liang kubur kita. Dulu Imam Hatim al-Asam pernah ditanya sama gurunya, Imam Syakik al-Balkhi. Ini ulama salaf. Kalau ada orang suka ngomong salaf mesti kenal sama Imam Syakik. Wafatnya 129 Hijriah. Nanyanya gini, hei Hatim, kamu belajar sama saya, ngomongnya nggak pakai belajar. Sahabtani, kamu bersahabat sama saya 30 tahun, apa yang kamu dapetin? Cuma dijawab gini, saya dapetin ada beberapa hal, di antaranya saya lihat manusia semua punya kekasih. Semua punya kecintaan, yang cinta dengan pasangannya, cinta sama anaknya. Tapi apa kata Imam Hatim, saya lihat tidak ada kekasih atau yang kita cintai mau nemenin kita ketika kita dikuburkan. Bapak pulang dari sini, sayang sama istri, tanya sama istri, kira-kira manggilnya apa mama, orang Bekasi ya. Mama kira-kira saya meninggal mau nggak nemenin dalam kubur? Ya, saya wakili jawab, kagak bakal mau. Nggak ada orang meninggal pengen diajak. Betul apa salah? Kagak ada. Nggak ada yang mau. Anak yang kita sayang, yang kita bela, yang kita berikan hidup kita buat anak kita. Mati-matian kita buat anak kita. Tanya sama anak kita, kira-kira mau nggak ngikutin kita? Kata Imam Hatim, saya lihat nggak ada yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita kejar-kejar, yang kita cari-cari. Mereka mau nemenin kita dalam kubur, nggak ada. Kecuali satu. Apa? Cuma amal-amal soleh kita doang yang mau nemenin kita dalam kubur.
ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ngajinya kita. Semua tuh yang kita amalkan, yang nanti bakal nemenin kita dalam kubur, menghibur kita dalam kubur, mencahayakan kita dalam kubur. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan kita meningkatkan amal-amal soleh. Mempersiapkan pulang kita. Pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti janji dari Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Siapa yang cinta jumpa dengan Allah, Allah juga cinta jumpa dengan dia. Kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang pulang pada Allah dengan rasa cinta, rindu pada Allah, punya persiapan yang matang pada Allah, dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dalam keadaan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil khusus di hadapan para alim ulama, sebenarnya kagak pantas bicara nih. Hada imtithal amar khairu min sulukil adaw wa mal fakir ajiz an agum fi mithli hadil maqam amam masyayikhuna. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Meningkat ke acara selanjutnya, yakni sambutan kalimat tasyakur atas nama keluarga besar Kakenda Kiai Haji Muhammad Shahib bin Kiai Haji Muhammad Arif, yang akan disampaikan oleh Pamanda Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Tirmizi. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asyrafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jamil hadirin al ahibba'il aizza rahimakumullah. Wabil khususil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para kiai, para guru sebagai pewaris daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para seluruh orang tua sebagai uswah qudwah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadir di tengah-tengah kita penceramah kita yang alhamdulillah terus mengingatkan diri kita untuk senantiasa ingat kematian, mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk senantiasa berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi, yaitu Habibana Al-Habib Al-Baqir Muhammad Baqir Ibn Alwi bin Yahya, kita doakan apa yang beliau sampaikan kepada kita, kita dengar, kita simak, semoga masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita dan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama hadir di tengah-tengah kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Saleh Ibn Habib Muhammad Baqir Al-Tas, yang tadi mengajak kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sana banyak ribuan orang tidak mampu bersolawat, tapi malam hari ini kita diajak sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat demi solawat yang kita lantunkan, yang kita baca, semuanya menjadi wasilah kita mendapat syafatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para guru-guru, para kiai, di antaranya hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Jamalul Lail, putra daripada guru kita yaitu
Kiai Haji Muhammad Nain. Alhamdulillah, beliau terus mengajak kita tadi, yaitu menyebut ya Allah, tahlil, zikir, yang juga di mana di sana berat mengucapkan la ya Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi malam hari ini kita dipimpin oleh beliau senantiasa berzikir tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau semoga senantiasa dikasih sehat afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fadlullah Abdul Ghafur, putra daripada Guru Abdul Ghafur dan Guru Marzuki bin Mirsad, yang terus sanak keilmuan kita nyampai kepada Guru Marzuki bin Mirsad. Semoga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat, minimal bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak lagi para guru-guru kita di sini, sahabat daripada orang tua kami Al-Habib Muhammad Ibn Syekh, dan juga para orang tua yang lainnya, Ustaz Bapak Haji Kiai Ahsayuti, orang tua kami Ustaz Bapak Haji Ahmad Mursyidi, Ustaz Bapak Haji Matali, Al-Mukarram Al-Muhtaram, Al-Ustaz, dan seluruh para asatiz yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya, yang alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya, beliau menyempatkan tubuhnya, sama-sama hadir melangkahkan kakinya ke tengah-tengah kita semuanya, hadir di tengah-tengah kita dalam rangka menyambungkan silaturahim kepada kami punya orang tua. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa diberikan nikmat sehat afiat, diberikan nikmat panjang umur, dan senantiasa ilmu-ilmu yang mereka ajarkan, meskipun hanya tentang taharah, meskipun hanya tentang sholat, meskipun hanya tentang yang lainnya beribadah muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan juga hablum minan nas yang diajarkan kepada kita. Tapi semoga ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita manfaat, dan beliau diberikan nikmat sehat afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para orang tua yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya, para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan juga menunggu daripada kedatangan guru kita Al-Habib Hud. Para hadirin, yang pertama saya Al-Fakir Ahmad Tirmizi, putra ketiga daripada orang tua kami. Yang pertama adalah Kakanda Ahmad Baihaqi, yang kedua Yayah Fauziah, ketiga saya sendiri, keempat adik saya Ahmad Sarkawi yang tadinya gede sekarang udah kurus. Nah, yang keempat Ahmad Fauzi, yang kelima Muhammad Lutfi, ya. Dan itu semuanya daripada adik-adik kami, saudara saya, enam saudara saya. Nah, jadi saya putra ketiga daripada orang tua kami. Para hadirin, yang pertama kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazah kepada para orang tua dan jamaah daripada Masjid Al-Arifiyah yang terus melanjutkan daripada apa-apa yang telah dicontohkan kepada kami, yang telah melanjutkan apa-apa yang telah diberikan kepada kami, yang telah mengaji pada malam maupun siang tadi, pagi tadi sampai asar, dari kemarin mulai maghrib anak muda sampai subuh, dan juga kami orang tua dari pagi sampai dengan asar. Alhamdulillah, Kiai Jamul Lail beserta jamaahnya, Kiai Abu Bakar Walistana, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kami. Dan juga yang kami banggakan, yaitu putra daripada guru kami, orang tua kami yang dari Pulau Gadung. Semuanya datang, baik malam baca Quran, tadi pagi sampai siang tadi semuanya datang dalam rangka beliau meniatkan bacaan Al-Qur'annya untuk orang tua kami. Semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mampu membalasnya, apapun yang diberikan oleh para jamaah semuanya, baik tenaga, materi dan yang lainnya, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada guru kami Habib bin Mahbub Al-Habib Hud bin Muhammad Bakir Al-Abbas beserta para putra-putranya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah para hadirin, beliau baru datang dari Palembang. Alhamdulillah langsung ke depan malam hari ini. Kita doakan guru kita senantiasa diberikan nikmat seafiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya kami sebagai putra-putrinya daripada orang tua kami dan juga kami selaku daripada murid guru-guru kami, orang tua kami, Jamaah Mustalim Al-Arifiyah, ini mungkin yang dapat kami haturkan untuk menyambung tali silaturahim guru kami, ayahanda kami, mengundang daripada kerabat-kerabat beliau, guru-guru beliau, semoga kiranya apa yang diberikan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk para guru-guru dan untuk orang tua apabila kami dalam mengundang, dalam menjamu dan yang lainnya nanti kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir kami mohon dibacakan suratul Fatihah untuk keramat kami yang tinggal satu, Umindah Hajjah Rafi'ah dan juga Umindah Hajjah Zubaidah, kakak daripada orang tua kami. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa ditakdirkan untuk berbakti kepada mereka apa yang bisa dan apa yang kami mampu berbakti kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ila haddatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir para jamaah hadirin sekalian, mari sama-sama kita teruskan apa-apa yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, apa-apa yang telah dicontohkan oleh guru-guru kita, dan kita jaga, kita rawat guru-guru kita yang masih ada. Karena dari mata mereka memandang guru mereka sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memandang para guru-guru kita, kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Doa penutup. Saya selaku MC pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memandu acara. Dan adapun untuk pembacaan doa penutup, kami mohonkan kesediaannya kepada Habibana Mahbub Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Atas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى روح المرحوم المغفر لك يا هجي محمد صاحب بن جوره عارف أن الله يغفر له ويرحمه ويتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة ويرفع في درجاته ويضاعف في حسناته ويجلب بعطياته ويتجاوز عن سيئاته وينقله من ضيق اللحون إلى جنات الخلود ويعقب بأولاده وبناته بالخلف الصالح في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه وتجاوز عنا وعنه وعن والدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم
من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada para jamaah untuk berhadap-hadapan duduknya guna memudahkan mubashir membagikan jamuan. Sekali kami infokan kepada para jamaah untuk duduk berhadap-hadapan. Ayo dibagi. Ya, duduknya berhadap-hadapan untuk memudahkan mubashir membagikan jamuan. Terus. Ayo kebagian insyaallah. Terus yang atas belum, yang atas pojok terus. Ayo. Kanan no. Umail kiri no. Ya. Terus Bang Jaul terus, cepetan Bang Jaul. Ayo. Utamain dimakan di tempat dulu ya, jamaah. Utamain makan di tempat dulu, kalau ada lebihnya boleh dibawa pulang. Terus lagi. Jol, itu masuk aja. Bentar, belum. Tumpuk boleh, tumpuk boleh, tumpuk. Terus. Hah? Apa? Ayo dilihat, kanan kirinya dilihat yang belum.
Ahmad Syarkawi, kunci, Habib Soleh. Terus, ya sekali lagi jamaah utamain makan di tempat dulu. Ya udah, panitia makan mana yang belum dapat, Pak? Yang bagian yang belum dapat mana? Makan. Sini, sini. Dah, Lona sini, Bang. Abang sini. Mami sini. Budi sini.
Amjah ditunggu, Amjah dan kawan-kawan. Amjah dan kawan-kawan ditunggu, bantu-bantuin.